السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا نعیم قاسمی صاحب بول رہے ہیں نا؟ جی ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں ڈاکٹر کمال احمد بول رہا ہوں۔ ابھی وہ کیئر پورم کے جو مسجد محمدیہ کون سی مسجد ہے جہاں کے امام ہیں مولانا شمیم اختر قاسمی صاحب، جی ان کا فون آیا تھا۔ وہ اصل میں ہمارا انٹرنیشنل گروپ ہے، اس میں جو ہے طلاق ثلاثہ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پوری اچھا۔ دنیا کے بڑے بڑے عالم دین ہیں۔ جی جی، ہمارا علامہ پیر اسکانی صاحب ہیں اچھا جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، ایران میں رہتے ہیں، پاکستان میں اور ایران میں اور دیگر جو تہران میں 4 مدارس دنیا ان کے جو چلتے ہیں، درس بخاری تک تعلیم ہوتی ہے۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بھارت سٹی بنگلور سے بول رہا ہوں، کمال احمد۔ کمال احمد کدھر جی رہتے جی، ہیں؟ یہاں حج بھون کے پیچھے۔ اچھا جی جی جی۔ تو طلاق ثلاثہ پر عام طور پہ علماء دیوبند نے بھی ناراضگی ظاہر کی ہے، آپ جانتے ہیں۔ اچھا علماء دیوبند نے بھی، جیسے احمد بخاری صاحب کا ہے اور سید سلمان ندوی صاحب کا ہے، کہ ایک مجلس میں 3 طلاق کو قرار دینا، خاص طور پہ ہمارے ایشیا بر اعظم میں ہمارا سلمان معاشرہ۔ ندوی صاحب اور احمد بخاری صاحب ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے۔ جی جی جی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو حجت ہے محترم۔ پرسنل ان کا نظریہ ہو سکتا ہے۔ محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو حجت ہے ہمارے جب لیے۔ احادیث کیوں نہیں حجت ہیں؟ جب احادیث حجت ہیں تو احادیث پر بات ہوگی۔ سلمان ندوی صاحب کا ذکر اور احمد بخاری صاحب کا نہیں، ذکر میں نے غیر یہ مناسب ہے۔ کہا، میں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں کتنی ذلت اٹھانی پڑی 3 طلاق پر۔ کوئی وہ کہنے ذلت کا اٹھانی نہیں پڑی۔ اگر آپ ایسا بولیں گے تو پھر بابری مسجد کے ٹوٹنے پر بھی ذلت اٹھانی پڑی۔ یہ ذلت نہیں ہے صاحب، نہیں یہ مظلومیت کہہ سکتے ہیں۔ ذلت کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں، ایک مجلس بابری میں مسجد دیکھیے توڑ دی گئی، مندر کی بنیاد رکھ دی گئی، یہ ذلت ہے؟ قاسمی صاحب سنیے گا جی میری فرمائیے۔ بات۔ اصل میں یہ ہے کہ جھوٹ موٹ کا نکاح پڑھایا جاتا ہے حلالہ پر۔ یہ بتائیے، جھوٹ موٹ کا ہی نکاح پڑھایا جاتا ہے نا؟ دیکھیے، جو جھوٹ موٹ کا نکاح ہوتا ہے وہ جھوٹ موٹ کا ہی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ موٹ کے نکاح سے ایک مسئلے کی تغلیط نہیں کی جا سکتی ہے۔ یا اللہ، دنیا جانتی ہے ٹھیک کہ ہے، جھوٹ جو موٹ کا غلط نکاح، ہے وہ غلط ہے۔ جھوٹ موٹ کا نکاح پڑھا کسی کر کے جھوٹ موٹ کے نکاح کو بحث بنا کر کے ہم اصل مسئلے کو غلط نہیں بول سکتے نا۔ تو وہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ آپ وسلم دیکھ کی۔ لیجئے، اب قانون آ رہا ہے UCC، جی 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 جی، اور وہ تھوپ دیا جائے گا ہمارے اور آپ کے اوپر۔ اس تو میں میراث کا مسئلہ آ ہمارے نبی صلی رہا اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حدیث، جی نہیں، قاسمی حدیث پر جب قاسمی بات صاحب، چیت ہوگی تو حدیث پر بات ہو جائے گی، آپ ہاں فکر مت کیجیے۔ ابھی میں تھوڑا باہر بزی ہوں میں، اور وہ قاری شمیم صاحب کا فون آیا تو میں نے ان سے بھی کہہ دیا ہے کہ میرا پروگرام ہے ابھی 10-11 بجے تک، شاید میں نہیں جڑ پاؤں گا، لیکن مختصر گفتگو چونکہ تعارفی بات آپ کر رہے ہیں، ہاں جی جی، چونکہ آپ اس میں ہی طویل کر رہے ہیں بات کو، تو اس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے اور جو بھی غیر مسلموں کی طرف سے ہو رہا ہے ہندوستان کے حالات کے پیش نظر، ہم اس کو ذلت نہیں سمجھتے ہیں، یہ ہم مظلومیت کا لفظ اس کو دے سکتے ہیں۔ نہیں محترم، آپ تو یہ ابھی سمجھیے بہت نا، سارے مسائل جو ہے UCC میں ڈالے جا رہے ہیں، کیا وہ محترم، ہماری شریعت میں نہیں؟ ہم یہ مان لیں؟ نہیں وہ نہیں محترم، یہ کہہ رہا ہوں کہ جب 3 طلاق پڑ جاتی ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق قرار دے دی جاتی ہے، تو کتنا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ تو غور کرنا پڑے گا نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مذاق اڑایا جاتا، مذاق ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے کہ حلالہ کرنے والے کرانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ ڈاکٹر کمال صاحب ہیں؟ ہاں جی جی جی، میں مولانا چلتے ڈاکٹر کمال احمد۔ مولانا بھی ہیں اور ڈاکٹر کمال بھی ہیں۔ جی جی جی، میں اختلافی مسائل پر ہی الحمدللہ نہیں، میں آپ ڈاکٹر دیکھ فلسطین کا لیجیے، مولانا۔ آپ نے جو لفظ استعمال کیا، وہ جس حدیث کا ذکر آپ نے چلتے چلتے کر دیا، میں صرف ایک پوائنٹ پر غور کرنے کی دعوت آپ کو دیتا ہوں، وہ کرتے رہیے گا دعوت، اس کے بعد ہم کبھی بات کریں گے آپ سے۔ جی جی جی، حضور کی حدیث عربی میں لعن اللہ المحلل والمحلل له، لعن اللہ المحلل والمحلل له، جی دونوں کے لیے اللہ کے نبی نے محلل کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ محلل حلال سے ہے، جی، تو اگر وہ حرام ہی ہے اور ناجائز ہی ہے تو پیغمبر نے محلل کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟
نہیں نہیں حلالہ آپ اس سے پہ ہے، غور حلالہ کر سے، لیجئے گا۔ حلالہ سے ہے، لفظ حلالہ حلالہ کا سے ہے۔ میننگ کیا ہوتا ہے؟ جی حلالہ کا میننگ کیا ہے؟ میں دنیا جو جانتی ہے نہیں، میں الگ الگ دنیا کی ترجمہ نہیں، کریں گے آپ؟ ڈکشنری کی آپ- بات کیجئے، نہیں نہیں، آپ کتاب الگ کی ترجمہ بات کریں گے؟ کیجئے، غلط ترجمہ نہیں۔ حلالہ کا ترجمہ کیا ہے؟ وہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی، حلالہ کا لفظی ترجمہ ڈاکٹر صاحب میرے کو، آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، جی مولانا جی بھی الحمدللہ ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، حلالہ جی کا جی لفظی ترجمہ بتائیے میرے کو۔ بھائی، جو دنیا سمجھتی ہے، محلل کا اور محلل لہو کا لفظی ہوں، ترجمہ بتائیے۔ مجھے دنیا والوں سے مطلب نہیں ہے، بھائی ترجمہ حلالہ سے مطلب کرنے، ہے۔ حلالہ ترجمہ کرنے اور جب ہم کرانے، صحیح سمجھیں گے، کرنے اور کرانے، یہ تو دنیا بھائی جانتی ہے۔ حلالہ کا اس کا ترجمہ حلالہ نہیں نہیں ہے؟ نہیں، یہ جو ہے نہیں، دیکھیے، محلل کا ترجمہ حلالہ ہے؟ ٹھیک ہے تو یا اللہ ٹھیک ہے، دوران مناظرہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ نہیں، ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، میرے ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہمارے موبائل میں، ٹھیک ہے الحمدللہ، مناظرے کے درمیان ساری باتیں آ جائیں گی۔ ہمارے آپ موبائل لوگ میں جو ہے، کال سنیے، ریکارڈنگ سسٹم ہے، آپ جو بھی بیان آپ کر لوگ رہے کرتے ہیں، کیا ہیں؟ سنیے، محلل کا آپ لوگ ترجمہ پوچھ رہا ہوں نہیں، میں آپ کیا لوگ کرتا کرتے ہوں، کیا چھوڑ ہیں؟ دیجیے، آپ لوگ سنیے، کرتے کیا کہ کمال صاحب، میدان میں کمال کودنے سے صاحب، پہلے ہی نہیں ڈاکٹر کمال صاحب، بحث آپ نے چھیڑا ہے، آپ نے نہیں تعارف نہیں، شروع میدان کیا۔ میں کودنے سے پہلے سنیے، ہی آپ لوگ جو ہے الجھا کے رکھ دیتے نہیں ہیں۔ سنیے اس کا مطلب ڈاکٹر کیا ہے؟ کمال اس کا صاحب، مطلب میں کیا ہے؟ نہیں اس کا سمجھ رہا مطلب ہوں کیا کہ ہے؟ آپ سنجیدہ ڈاکٹر ہیں، آپ جی جی سنجیدہ جی مولانا ہیں، آپ نے تعارف شروع کیا، اور تعارف کے دوران ہی آپ نے احمد بخاری کو لایا، آپ نے سلمان ندوی کو لایا دلیل کے طور پر، تعارف کے دوران ہی آپ نے جو ہے جگ ہنسائی کی بات کر دی کہ حدیث میں یہ ہے، حدیث میں وہ ہے، تو تعارف میں آپ کو خود ہی یہ بات نہیں لانا چاہیے۔ جب آپ نے بات لایا اور یہ حدیث آپ نے ہی چھیڑا، نہیں ابھی نہیں، ہمارا حضور یہ نے کہنا، لعنت فرمائی نہیں ہے نہیں، حلالہ ہمارا کرنے یہ والے پر۔ کہنا ہے کمال محترم، صاحب میرے کو بھی بولنے دو نا، محترم میرا، آپ ہی جی خالی جی بولتے رہیے گا تو کیسے ہوگا؟ جی بولیے، نہیں، میرے کو بھی بولنے دیا جائے نا، جی جب جی آپ جی بات کر رہے ہیں تو میری بھی سنا جائے نا۔ جی 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 آپ نے ہی وہ حدیث کو لایا سامنے کہ جی حضور نے حلالہ کرنے والوں پر لعنت کی ہے، جی تو جب آپ بحث ابھی چھیڑے نہیں تھے، مناظرہ شروع نہیں ہوا تھا، تو آپ کو وہ حدیث لانا ہی نہیں تھا ابھی، اور جب جی، حدیث آپ نے لا دیا تو حدیث کا ترجمہ اور مطلب تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا نہیں، نا، میرا آپ یہ اس میں کہنا ہے، الجھانے کی کوئی بات نہیں نہیں ڈاکٹر وہ صاحب۔ نہیں، وہ نہیں میں کہنے کا ایک مطلب یہ سنجیدہ ہوا، مناظر ہوں، میں نہ الجھتا ہوں نہ کسی کو الجھاتا ہوں، نہیں نہیں، یہ کہنا بات ہے میں محترم، سنجیدگی سے کرتا ہوں، پوائنٹ پہ بات کرتا نہیں ہوں نہیں، میں۔ میرا یہ کہنا ہے ہم جگ ہسائی نہیں کر رہے ہیں، ہم جگ ہسائی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اور امت کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کوئی ولا جگ ہنسائی ہم تفرقوا، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، کوئی جگ ہنسائی نہیں ہے یہ، ہم یا اس کو اللہ، جگ ہنسائی نہیں بولتے ہیں۔ ہزاروں اللہ، ایسے مسائل ہیں اسلام کے جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، لیکن غیر مسلم کج فہمی کی بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم غلط نہیں مان سکتے کہ وہ ہنس رہے ہیں اس لیے مسئلہ بدل دیا جائے، ایسا نہیں ہو جی سکتا ہے، جی اس کی کج فہمی ہے۔ جی اور قرآن مبین میں بھی اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ بہت سارے عقائد اور مسائل کو، بہت سارے باتوں کو وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ مذاق کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے محترم، میں میرا نے یہ آپ سے کہنا صرف ہے، ایک ترجمہ پوچھ لیا، نہیں آپ نہیں نہیں، محلل کا ترجمہ میرے کو بتا دیجیے، یا اللہ، آپ نے سنیے بتایا میری نہیں۔ بات، ٹھیک ہے میری بات سنیے، آپ مناظرہ کے لیے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں وہ بتا دیجیے نا۔ نہیں، آج تو میں مشکل ہے نہیں آ پاؤں گا۔ جی جی جی، ہمارے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ بڑے بڑے جید نہیں، عالم دین الحمدللہ میں گروپ جید میں عالم موجود دین ہیں۔ سے انکار نہیں کر رہا ہوں، ہاں، ہوں گے وہ، جی 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 ان کی جی، باصلاحیت عالم بھی ہوں گے، لیکن جو چند باتیں ہمارے ہمارے جو آپ کے علامہ بیچ پیر ہوئی ہیں۔ اسکانی صاحب ہیں، ہاں جی جی، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، اور ماشاءاللہ وہ چار ادارے ایسے چلاتے ہیں جو درس بخاری نہیں تک تعلیم ہوتی ہے۔ الحمدللہ چلاتے ہوں گے، اس جی سے میں جی انکار نہیں کر رہا ہوں، جی، اور واٹس اچھا ایپ کی کام دنیا ہے میں، وہ کرتے ہوں گے۔ واٹس ایپ کی دنیا میں علامہ پیر اسکانی کے نام سے جانے جاتے ہیں، علامہ پیر اسکانی۔ واٹس ایپ کی دنیا میں کوئی بھی علامہ بن جاتا ہے کمال صاحب۔ نہیں 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 نہیں، ایک جس طرح قرآن کے حافظ ہوتے ہیں وہ صحابہ کی حدیث کے حافظ ہیں، مذاق نہیں اڑائیے، جس طرح قرآن کے حافظ ہوتے ہیں نا وہ صحابہ حدیث کے حافظ ہیں۔ وہ میں کیا بول رہا ہوں کمال صاحب، نہیں نہیں، میری اگر بات، کوئی واقعتاً حافظ ہے، میں نے کیا حافظ کہا، حدیث ہے، میں نے کیا اگر کہا، کوئی سنیے، واقعتاً حافظ قرآن ہے تو ہاں، ہم اس کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی تصدیق نہیں کر پھر رہا دوبارہ ہوں۔ کہہ رہا ہوں، نعیم صاحب سنیے، ہاں، جس طرح حافظ قرآن ہوتے ہیں نا، بے شک ہو ماشاءاللہ سکتے یہ ہیں صحابہ کمال کے صاحب، میں حافظ بول ہیں، رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں کمال صحابہ کے صاحب، حدیث کے حافظ ہیں یہ۔ الحمدللہ وہ ہو سکتے ہوں گے، جی جی، اگر جی کوئی واقعتاً حافظ حدیث ہے، حافظ قرآن ہے، تو یہ جی، تو مبارکبادی کی بات ہے، ہم پوری اس کو حدیث مبارکباد پیش عبارت کرتے ہیں، باقاعدہ پڑھ دیتے ہیں، پوری لیکن حدیث۔
मतन हदीस पढ़ देते हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस तो आप भी पढ़ रहे थे अभी, लेकिन जब मैंने पूछा तो आप जो है चकरा गए और बोले कि आप उलझा देते हो आप लोग। नहीं, ये दुनिया इसको मानती है कि हलाला करने और कराने दोनों पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा है, उसको आप जो है उधर से उधर भी बिल्कुल लानत है, बिल्कुल लानत है। तो फिर वो हदीस भी सही है, लेकिन मैंने सिर्फ हदीस का तर्जमा दुनिया जानती है, दुनिया मानती की बात नहीं करता हूँ। सुनो, कमाल साहब, यही तो आप कमाल की बात करते हो। कमाल होने के बावजूद कमाल की बात नहीं करते। माना क्या है, इस्लाही माना क्या है? आप कमाल होते हुए कमाल बात नहीं कर रहे हैं। जी। मैं क्या अभी आपने चंद मिनट पहले कहा था, और मेरा मौकफ वही है, हमारे लिए दलील कुरान और हदीस है। दुनिया का नजरिया हमारे लिए दलील बिल्कुल नहीं है। दुनिया क्या मानती है वो हमारे लिए हुज्जत बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात उलमाए देवबंद का इल्जाम है, वो अभी बहस छोड़ दीजिए। फिर अभी आप मैं सवाल करूंगा, फिर आप कहेंगे कि उलझा रहे हैं आप। नहीं, मैंने एक ही तर्जमा आपसे पूछा, आप उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आप फिर दूसरी बात ला रहे हैं। क्यों तर्जमा पूछेंगे? जो दुनिया जानती है, दुनिया मानती है। फिर वही दुनिया की बात, दुनिया के मिजाज को, दुनिया के मानने को नहीं मानते। हम कुरान और हदीस मानने वाले हैं, कुरान और हदीस मानने वाले हैं। जानेंगे इसी बात भाई, इतना लफ्ज़ी माने भी इस्तिलाही माने भी। इसलिए कमाल साहब सुनो, मैं नहीं समझ रहा हूँ आप कैसे डॉक्टर हैं। डॉक्टर लोग तो बड़े संजीदा होते हैं जी, आप कैसे डॉक्टर हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया बड़ा एडवांस हो गया है। एडवांस दुनिया को हो जाने दो भाई, हम दुनिया के पीछे जाएंगे, हम दुनिया के पीछे जाएंगे। दुनिया एडवांस हो गई तो हम दुनिया के पीछे जाएंगे या हुजूर के पीछे जाएंगे, कुरान और सुन्नत के पीछे जाएंगे? वो बताइए। आपने जिस तरह लफ्ज़ी माना पूछा, हाँ, चूंकि मोहल्ला का हलाला का भाई, कमाल साहब आप सुनते ही नहीं। ये जरूरत थी पूछने की? बिल्कुल जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि जो शरीयत नाजिल हुई है वो अरबी जुबान में नाजिल हुई है, कुरान अरबी में है, अहादीस अरबी में है, और अरब लुगत जो है वो वसीउल मफहूम, वसीउल तर्जमा, वसीउल मानी लुगत है। वो तो दुनिया को लुगत, इस्तिलाही तर्जमा, लुगवी तर्जमा, ठीक है, और फिर हुजूर और सहाबा की जो तशरीहात हैं, तो ठीक है, काम सारी चीजें ली जाती हैं। दुनिया मान रहा है, दुनिया चल रही है, दुनिया हमारे लिए नहीं। सुनो कमाल साहब, मेरे को बताओ ना, क्या दुनिया दलील है? मेरे नबी ने कहीं फरमाया कि दुनिया के पीछे जाना? नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। सुन, फिर बताओ ना, मेरे को जवाब दो ना। दुनिया के पीछे जाना, ये हुजूर ने कहा है कि दुनिया वाले एडवांस हो रहे तो तुम भी एडवांस हो जाना। आप ये बता दीजिए कि नबी साहब ने हलाला करने और कराने दोनों पर लानत नहीं भेजी है? भाई मैं कह रहा हूँ हदीस सही है, लेकिन मैं हदीस का तर्जमा आपको पूछा। फिर मैंने हदीस का इनकार किया? वही तो कह रहा हूँ। नहीं, मैंने हदीस का इनकार किया। फिर आपको देखिए, मैंने हदीस का इनकार किया, मैंने हदीस का इनकार किया। काफी तरक्की हो गई है। फिर तरक्की की बात, दुनिया की तरक्की की बात मत करो डॉक्टर साहब। होशियार समझना, आप सिर्फ कुरान और हदीस की बात करो। सबसे बड़ी बेवकूफी दुनिया की तरक्की की बात जो करके शरीयत को बिगाड़ रहा है, उसके जैसा शैतान बेवकूफ कोई नहीं है। कौन बिगाड़ रहा है शैतान? आप कह रहे हैं दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया एडवांस हो रही है। मेरे नबी ने कहीं फरमाया कि दुनिया एडवांस हो जाए तो तुम भी एडवांस हो जाना। तो आइए ग्रुप में मुनाजरा के लिए आइए। तो वही तो बात मैं बोल रहा हूँ ना भाई जी, अब पॉइंट पर आया ना, उसी पॉइंट पर रहो। दुनिया की तरक्की, दुनिया के एडवांस की बात वही आप जिस तरह मैंने कहा कि आपने जो हदीस पेश की, मैंने उस हदीस का इनकार नहीं किया। क्या मैंने तर्जुमा गलत किया? आपने तर्जुमा बताया ही नहीं। आपने गलत भी नहीं किया, सही भी नहीं किया, आपने तर्जुमा ही नहीं किया। मैं तो तर्जुमा ही पूछता रह गया। नहीं है, हदीस का मफहूम नहीं है कि हलाला करने और कराने दोनों पर अल्लाह की लानत हो। आपने पता नहीं आप आलिम है कि झूठ पूछ के अपने आप को आलिम कह रहे हैं। आपने तर्जमा ही नहीं किया। मैंने तर्जमा पूछा तो आपने गलत तर्जमा भी नहीं किया, सही तर्जमा भी नहीं किया। मफहूम बता रहा हूँ तो उसमें तर्जमे की मफहूम क्यों? पहले तर्जमा, मफहूम नहीं। तर्जमा के बाद मफहूम, हाँ, तर्जमा के बाद तशरीह, पहले मफहूम नहीं चलता। तो आइए मुनाजरा के लिए आइए। अभी क्या हो रहा है आपको बताने में? रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे मोबाइल में आपकी। ठीक है भाई, क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है? रिकॉर्डिंग इजाजत है आपको रिकॉर्डिंग की जाएगी। हमारा दावा है, हदीस साबित है। सबसे पहली बात तो 3 तलाक 3 नहीं होती है, एक होती है। गए आप तो तारुफ करवा रहे थे 3 तलाक 3 नहीं, एक होती है। आप हदीस से साबित कीजिए। आप तारुफ करवा रहे थे ना अपना जी। मैं कमाल साहब, डॉक्टर कमाल, मौलाना कमाल, आप अपने ग्रुप का तारुफ करा रहे थे, अपना तारुफ करा रहे थे। उस बीच आपने ये छेड़ दिया बहस, जबकि अभी मौजूद मुनाजरा भी तय नहीं हुआ है, मबहस भी तय नहीं हुआ है।
मैं पेश कर दिया हूँ शमीम अख्तर साहब को। उसूल मुनाजरा भी हम मेरे से पेश तय कर नहीं दिया हुआ है, ना। उसूल मुनाजरा आपने पेश कर दिया है, शमीम अख्तर साहब ने मंजूर कर लिया। मतलब नहीं है भाई शमीम अख्तर आपने साहब मेरे ने से मंजूर गुफ्तगू कर लिया शुरू की है, है। मेरे से उसूल के हिसाब से बात कीजिए। तो उसूल मुनाजरा मैंने पेश कर दिया, शमीम अख्तर साहब ने मंजूर कर लिया है। शमीम अख्तर को बात क्या कि नईम अख्तर को बात क्या, आपने किससे बात क्या मेरे को मतलब नहीं। मेरे से आपकी गुफ्तगू शुरू हुई, उसूल से मंजूर भी कर लिया भाई, मेरे से बात होनी चाहिए। ठीक है, उसूल मुनाजरा मैंने पेश कर दिया है, आपने अभी एक साहब ने मंजूर भी कर लिया। आपने अभी एक लफ्ज ये इस्तेमाल किया कि आप लोग मुनाजरा शुरू होने से पहले लोगों को उलझाते हो। तो भाई जब मुनाजरा शुरू ही नहीं हुआ तो आपको अहादीस बीच में नहीं लानी चाहिए। हम तो उलझाने ही नहीं देंगे इंशाअल्लाह। आपको हदीस बीच में नहीं लाना चाहिए, हम तो मसला भी छेड़ना ही नहीं चाहिए था। देखिए तारुफ का मतलब तारुफ होता है। नहीं साहब एक बात, आप 1000 उलमाए देवबंद आ जाइए, 1000 हम 2 आदमी मिलकर एक ही सवाल में अटका के रखेंगे। जवाब दीजिए। अल्लाह ने इतना इल्म दिया है कि एक ही सवाल के जवाब में एक हदीस है भाई, नबी शासन की हदीस है कि एक मजलिस की 3 तलाक 3 नहीं, एक ही होती है। नहीं वही अब जवाब दीजिए। एक तरफ आप 70,000 उलमाए देवबंद, आप 70,000 उलमाए देवबंद जवाब दीजिए। हाँ, एक तरफ 70,000 उलमाए देवबंद, हाँ, और एक तरफ आप 2 आदमी, हाँ दीजिए जवाब। आपको इतना इल्म अल्लाह ने दे दिया या अल्लाह, ये दावा शैतान इब्लीस का था। मोहतरम हदीस के सामने आदमी पस्त हो जाएगा। इसी तरह आप लोग भी इल्म के यतीम हो, इल्म के आयन से भी वाकफियत नहीं है। ठीक है, आइए जवाब दीजिए ग्रुप में, आइए जवाब दीजिए ग्रुप में, होती ना, आइए जवाब दीजिए ग्रुप में। मौलाना कमाल होते ना, आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप मौलाना कमाल होते, मौलाना होते तो आप इस हदीस का तर्जमा बताते। लेकिन मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है, 10 मिनट से मैं आपको तर्जमा पूछ रहा हूँ, आपने न तो गलत तर्जमा किया न सही तर्जमा। मुनाजरे में दौरान मुनाजरा पेश किया जाएगा। तो फिर अभी हदीस क्यों सुना रहे भाई, फिर हदीस क्यों ला रहे बीच में? अभी क्या दौरान मुनाजरा हदीस पेश करना था ना। अच्छा ठीक है, मैं मुनाजरे में ही पेश करना चाहिए था। और यहाँ जो दौरान गुफ्तगू, अभी आपने पेश किया तो अभी जवाब देना पड़ेगा आपको। अच्छा, हम मुनाजरे में दौरान मुनाजरा पे मोहतरम दौरान मुनाजरा जब इल्म के समुद्र में घुसा करके जो आ जाइए, आप जैसे 70 उलमाए देवबंद आ जाइए, एक ही सवाल में अटका के रख दूंगा। जबान ही सही नहीं हो रही, कभी आप 70 बोलते हैं, कभी 70,000 बोलते हैं। तो अभी इसी उर्दू में आपकी जुबान हो या 70,000 हो, सुनिए, तो अरबी में उलमाए देवबंद 70 हो या 70,000 हो, एक ही सवाल के जवाब में अटका दूंगा कि ये हदीस है नबी साहब की, एक मजलिस की 3 तलाक 3 वही तो अटक रह गए कि आसान हदीस का तर्जुमा आपसे नहीं हो रहा है। अल्लाह, ठीक है, तो भाई आसान हदीस का तर्जुमा आपसे नहीं हो रहा है। अच्छा, एक काम कर लीजिए, आमने सामने मुनाजरा कर लीजिए, आमने सामने मुनाजरा कर लीजिए, मुबाला की शब्द पे आमने सामने मुनाजरा कर लीजिए, मुबाला की शब्द पे। मैं इसको यूट्यूब में डालूंगा। ठीक है, आमने सामने मुनाजरा कीजिए, मुबाला की शब्द पे का तर्जुमा पूछ रहा हूँ। इतने आमने सामने मुनाजरा कीजिए, मुबाला की शब्द पे। चलिए उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। सुन लीजिए, उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। ये निकली बात, मुबाला की शर्त पे, हाँ मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। अभी जो मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। अभी जो आपकी मुबाला की शर्त पे उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। अभी जो मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। अभी जो आपकी जुबान से नहीं कह रहा हूँ, मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। अहले हदीस के सामने गांड फट जाएगी। आइए आमने सामने मुनाजरा कीजिए, आइए आमने सामने मुनाजरा कीजिए। शैतान ऐसे ही चिल्लाता है, उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी, उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। और मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए अहले हदीस के सामने आप रिकॉर्डिंग कीजिए, यूट्यूब में डालिए। उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी, मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए पूछ रहा हूँ। उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी, मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए बताने नहीं हो रहा। उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी, मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए। आइए, ये अंग्रेज की औलाद होने की निशानी दी तुमने। उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी, उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। मुबाला की शर्त पे मुनाजरा कीजिए, मुबाला की शर्त पे मुनाजरा कीजिए। आइए, मुबाला की शर्त पे मुनाजरा की जाइए, उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी, गांड फट जाएगी। बात नहीं, रख फोन, या अल्लाह, उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। रख फोन, अरे उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी, गांड फट जाएगी। मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए अहले हदीस के सामने उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी, उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। भाई उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी।
लाइए। हदीस पर चलने वाले मौलाना कमाल, ये कौन सी हदीस में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? आज ये बात कर रहे हैं। नहीं, बदकलामी मैंने ये शुरुआत कौन नहीं सी की। हदीस में है मैंने जो मैंने अल्फाज नहीं इस्तेमाल शुरुआत कर रहे हो? की। मौलाना मैंने कमाल, नहीं शुरू मौलाना किया। आइए कमाल, मुनाजरा कीजिए। आइए मौलाना हैसियत है। कमाल, ये जो अल्फाज इस्तेमाल हैसियत है। कर रहे हो, ये हुजूर की कौन सी हदीस में है मौलाना कमाल साहब? नहीं 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 नहीं, हैसियत है मुनाजरा करने के लिए। नहीं, बोलो यार, जो सवाल कर रहा हूँ जवाब झूठी दो दलील यार। पेश करने पर मुबाला की कसम खानी पड़ेगी। मौलाना कमाल, झूठी दलील पेश करने पर मुबाला की कसम खानी पड़ेगी। मौलाना कमाल, ये जो झूठी अल्फाज दलील पेश इस्तेमाल करने किया पर ना, मुबाला की कसम खानी ये जो पड़ेगी। अल्फाज इस्तेमाल झूठी किए दलील पेश करने पर मुबाला की कसम खानी पड़ेगी। हदीस पर चलने वाले झूठी दलील पेश मौलाना करने पर कमाल, मुबाला ये की कौन कसम सी खानी हदीस में पड़ेगी। की जो अल्फाज अरे झूठी दलील पेश करने पर मुबाला की कसम खानी पड़ेगी। उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी, कसम खुदा की। उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। इस शर्त पे मुनाजरा करने के लिए उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। रख ले। झूठी दलील पेश करने पर मुबाला की कसम खानी पड़ेगी। झूठी दलील पेश करने पर मुबाला की कसम खानी पड़ेगी। कसम खुदा की उलमाए देवबंद की गांड फट जाएगी। मुबाला की शर्त पे मुनाजरा करने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा।